नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हां गीता। पहला पेश ने चौंकिया खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम विखे परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम दौरान विद्यार्थियों, मापियां ते अध्यापकों नाल कीता संवाद। प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों दी चुनौतियों नूं सांझे तौर ते हल करन दी कीती अपील। विद्यार्थियों नूं असफलतावां तों सिੱਖਿਆ लैण दा दिता सुझाव। नवी दिल्ली के विजय चौक विखे बीटिंग रिट्रीट नाल गणतंत्र दिवस समागमां दी रस्मी समाप्ति। बजट इजलास तो पहला केंद्र सरकार ने नवी दिल्ली विखे भलके सरब पार्टी बैठक सद्दी। मौसम महकमे मुताबक भलके पंजाब विच कई थाई हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी दिल्ली के प्रगति मैदान विच भारत मंडपम विखे परीक्षा पे चर्चा 2024 प्रोग्राम तहत विद्यार्थियों, अध्यापकों ते मापियां नाल गलबात की। प्रधानमंत्री ने इस प्रोग्राम विच विद्यार्थियों के इम्तिहानां ते रोजाना जीवन नाल जुड़े पहलुओं संबंधी कई विषयां नूं शामिल किया। इन्हां विषयां विच प्रधानमंत्री ने इम्तिहानां दौरान विद्यार्थियों विच बाहरी दबाव अते तनाव, विद्यार्थियों दरमियान मुकाबला, तनाव नाल नजिठना, सेहतमंद जीवन शैली नूं कायम रखना, करियर की तरक्की, मापियां की भूमिका अते होर कई संबंधित विषयां नूं शामिल किया। प्रधानमंत्री ने खुद वालों तनाव नाल नजिठण अते सकारात्मक रहण दे गुर भी विद्यार्थियों नाल सांझे किए। मान लीजिए 100 मार्क्स का पेपर है। अगर आपका दोस्त 90 ले गया तो क्या आपके लिए 10 मार्क बचा है क्या? बचा है क्या? आपके लिए भी तो 100 है ना। तो आपको उससे स्पर्धा नहीं करनी है, खुद से करनी है। खुद से करनी है कि वो 100 में से 90 लाया, मैं 100 में से कितना लाऊं। उससे द्वेष करने की जरूरत ही नहीं है। एक्चुअली प्रधानमंत्री ने कहा कि साडे बच्चों विच लचकता होनी चाहिए ते उन्हां नूं हर तरह के दबाव नाल सिजण विच मदद करना बहुत अहम है। उन्हें कहा कि विद्यार्थियों दी चुनौतियों नूं मापियां ते अध्यापकों वालों सांझे तौर ते हल किया जाना चाहिए है। उन्होंने सलाह दी कि मापियां नूं बच्चों के रिपोर्ट कार्डां नूं विजिटिंग कार्ड का दर्जा नहीं देना चाहिए। अध्यापकों की भूमिका बारे गल करदिआं प्रधानमंत्री ने कहा कि अध्यापकों लई यह पेशा एक नौकरी ही नहीं बल्कि विद्यार्थियों के जीवन नूं संवारन की जिम्मेवारी है। दुनिया के सभी बड़े बड़े दिग्गज नेता विश्व के भविष्य की चर्चा की थी। आज आप उस जगह पे हैं और आप भारत के भविष्य की चर्चा आज अपनी परीक्षा की चिंताओं के साथ साथ करने वाले हैं। और एक प्रकार से परीक्षा पे चर्चा ये कार्यक्रम मेरी भी परीक्षा होता है। प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों दरमियान सेहतमंद मुकाबले कराने ते जोर दिता। उन्होंने कहा कि अध्यापकों ते विद्यार्थियों दरमियान रिश्ता सिलेबस तो हट के भी होना चाहिए है। विद्यार्थियों को सुझाव दिंदिआं प्रधानमंत्री ने कहा कि मुकाबले नूं लैके कदे भी दुश्मनी की भावना पैदा नहीं करनी चाहिए बल्कि एक दूजे नूं प्रेरणा स्रोत समझना चाहिए है। उन्होंने सुझाव दिता कि विद्यार्थियों वालों कीते गए काम अते अध्ययन विच वचनबद्धता होनी चाहिए अते मानसिक तनाव तो बचने लई निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए है। हमने अपने आप को एक तो किसी भी प्रकार के प्रेशर को झेलने के लिए सामर्थ्यवान बनाना चाहिए। रोते बैठना नहीं चाहिए। मान के चलना चाहिए कि जीवन में आता रहता है, दबाव बनता रहता है, तो खुद को तैयार करना पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्यार्थियों को तकनोलॉजी की समझदारी नाल वरतों करने की अपील की। उन्होंने कहा कि जिंदगी विच चुनौतियां आउंदियां रहणगियां अते विद्यार्थियों वालों चुनौतियों को टक्कर देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि असफलतावां तो निराश नहीं होना चाहिए बल्कि उन्हां तो सिक्ख्या लैनी चाहिए।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਰੀक्षा पे चर्चा प्रोग्राम ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਪਰੀक्षा पे चर्चा प्रोग्राम ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਸੁਝਾਅ ਮਿਲਣ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली है और जो हमें पढ़ाई में डर था वो भी ख़त्म हो चुका है और बस यही है कि हम अपना फ्यूचर कैसे चूज़ करें। मोदी जी ने लाइव प्रोग्राम किया और मुझे बहुत मोटिवेशन मिली और मैं उनको कहूँगा कि ये हर साल ये परीक्षा पे चर्चा होनी चाहिए। मेरा डर था कि जैसे पेपर होते तो फिर उसमें कैसे हम लिखेंगे, थोड़ा पेपर इजी है। आज वैसे भी मेरा पेपर है तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया परीक्षा पे चर्चा देख के। मोदी जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा, उनको देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि वो कैसे हमारा कॉन्फिडेंस है जो बढ़ा रहे हैं। उनको ऐसा ही मतलब कि टाइम के बाद जो है वो परीक्षा पे चर्चा जो है वो करना चाहिए ताकि बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ सके। यही था कि हम पास हो ना हो, कम नंबर ना आए, बट अब जो परीक्षा पे चर्चा देखा है तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि बस अपनी मेहनत करनी है, जो होगा वो देखी जाएगा। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪਰੀक्षा पे चर्चा प्रोग्राम ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪਰੀक्षा पे चर्चा प्रोग्राम ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਰੀक्षा पे चर्चा प्रोग्राम ਨੂੰ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। पेपरां ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ पे चर्चा प्रोग्राम ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੇਪਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਰ ਬੈਠਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਡਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ और ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੂਸਟ ਕਿਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ। इस पे चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें अगर हमारी परीक्षा पे चर्चा होती है हमें मोटिवेट मिलता है कि वो हमें क्या क्या सिखाते हैं, हमें मतलब उनके पता चलता है कि हमें अपने कैसे अपने माँ बाप का नाम रोशन करना, हमें पढ़ाई हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है। परीक्षा में जो कार्यक्रम है उसके साथ हमें बहुत सारा कॉन्फिडेंस मिलता है जिससे हम एवरी टाइम बूस्ट हो सकते हैं और हमें आगे बढ़ने का साहस मिलता है और क्रिएटिव थॉट्स ज्यादा बढ़ते हैं इससे। बहुत जरूरी है क्योंकि विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के लिए परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने चाहिए और उनको इस पे चर्चा करने की जरूरत है। डर तो नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर आपने अच्छे से तैयारी की होगी तो डर फिर किसी बात का होगा ही नहीं आपको। हाँ जी, बहुत बूस्टअप होता है कि हम और मेहनत करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें पढ़ लिख के। अच्छी बात है, वो बच्चों से बात करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है ताकि वो और पढ़े। 75वें गणतंत्र दिवस ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸਮਾਪਤੀ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਰਿਟਰੀਟ ਸਮਾਗਮ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਜੇ ਚੌਕ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੇ ਵਿਜੇ ਚੌਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਰਸਮੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ, ਨੌਸੈਨਾ, ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਬੈਂਡਾਂ ਨੇ ਮਨਮੋਹਕ ਅਤੇ ਪੈਰ ਥਿਰਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 31 ਧੁਨਾਂ ਵਜਾਈਆਂ। ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਮੂਹਿਕ ਬੈਂਡ ਦੀ ਸ਼ੰਖਨਾਦ ਧੁਨ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰ ਭਾਰਤ, ਸੰਗਮ ਦੂਰ, ਦੇਸ਼ੋਂ ਕਾ ਸਰਤਾਜ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਗੀਰਥੀ ਅਤੇ ਅਰਜੁਨ ਧੁਨਾਂ ਪਾਈਪ ਅਤੇ ਡਰਮ ਬੈਂਡ ਨਾਲ ਵਜਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਤਿੰਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਧੁਨਾਂ ਵਜਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਮੀਟਿੰਗ ਰਿਟਰੀਟ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੇਜਰ ਰਾਬਰਟਸ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਫੌਜੀ ਰਵਾਇਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਯੁੱਧ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲੜਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਿਟਰੀਟ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਵਜਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਭਲਕੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਸੰਸਦ ਦੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 11:30 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 9 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਇਜਲਾਸ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 15 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ 56 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 15 ਫਰਵਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 10, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ 6, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 5, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ 4, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੀਆਂ 3 ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ 1 ਸੀਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਤਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 20,87,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13,241 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 438 ਥਾਈਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1,47,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯਾਤਰਾ ਤਹਿਤ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੈਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਗਏ ਤੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਨੈਨੋ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕੌਮੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ NCC ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ 45 ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕੈਡਿਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਟਾਲੀਅਨ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਨਲ ਵਿਨੋਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ NCC ਕੈਡਿਟ ਪਿਛਲੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਰਚਿੰਗ ਦਸਤੇ ਵਿੱਚ 7 ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ 45 ਕੈਡਿਟਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਕੈਡਿਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਡਿਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਟਰੈਕ ਸੂਟ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਸਮ ਮਹਿਕਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਲਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਈਂ ਹਲਕੀ ਬੂੰਦਾਬਾਂਦੀ ਅਤੇ ਗਰਜ ਚਮਕ ਨਾਲ ਛਿੱਟੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਿਕਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 6.1 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਸਮ ਖੁਸ਼ਕ ਰਿਹਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU-DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X ਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿਖੇ ਪਰੀਖਿਆ ਪੇ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੰਵਾਦ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੁਝਾਅ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਜੇ ਚੌਕ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰਿਟਰੀਟ ਨਾਲ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਭਲਕੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ। ਮੌਸਮ ਮਹਿਕਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਲਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਈਂ ਹਲਕੀ ਬੂੰਦਾਬਾਂਦੀ ਹੋਣ ਦੀ
है संभावना। इस दे नाल ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुंदा है। इजाजत दिओ। नमस्कार।